एई वर्षटा 2026 नंबर 1 रो वर्ष माने सूर्य को वर्ष 2026 ए जो वर्षटा चली सूर्यंकर वर्ष आउ आगु आसूची रामनवमी प्रभु श्रीराम सूर्यवंशी जेबे भी आपण श्रीराम को पाखरे किछि रेमेडी करूचंती कि पूजा आराधना श्रीराम को करूचंती आपणकर जानंतरे हो कि अजाणंतरे हो आपनकर जो कुंडली रे सूर्य स्ट्रांग हे थाए आ सूर्य ग्रह स्ट्रांग हेले आपन को नेम फेम सक्सेस मनी भल रिलेशनशिप गुड हेल्थ सब किछि मिलिबो जो माने जातक देखंती भल एस्ट्रोलॉजर से माने जानिचंती सूर्यंकर कोन पावर आ जो माने गवर्नमेंट जॉब करंती तांको कुंडली रे रविंकर भल स्थिति थिले रवि उच्च होइकी बसिथिले ही से माने गवर्नमेंट जॉब पाई पारंती आ जो माने गवर्नमेंट जॉब पई प्रिपेयर होचंती से माने भी श्री राम को पूजा आराधना करि परिबे श्री राम को पूजा आराधना कले सूर्य रवि ग्रह स्ट्रांग हे थाए आ मु जो रेमेडी नै आसीची रामनवमी दिन तो निश्चय करिबा आउ जो प्रत्येक रविवार भी आपण करि परिबे आपण प्रत्येक रविवार कले आपनकर सूर्य बलवान हेबे जातक रे आपण जहाँ चाहूचंती आपण सेटा मैनिफेस्ट करि परिबे ए जो रेमेडी रे बहुत सिंपल रेमेडी नै आसी बहुत किछि जानि नथिबा कथा आपण जानिबे रेमेडी करिबा द्वारा आपण मैग्नेटिज्म रहिबे लीडरशिप क्वालिटी आपनकर डेवलप करिवो आ बहुत अट्रैक्टिव रहिबे जोथि पई कि आपनको कथा समस्त सुनिबे आपनको इंपोर्टेंस प्रायोरिटी समस्त देबे। हेलो माय सोल फैमिली जय श्री राम वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ द डिवाइन चैनल मो चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी मैनिफेस्टेशन अकल्ट विषय कथा हुए जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा मो वीडियो देखा देखुंट से मो हृदय भितर धन्यवाद करी थैंक यू सो मच माय डिवाइन सोल केमिति अच्छा समस्ते आशा करुचे समस्ते भलरे थे जो मैंने भी किसी भी चैलेंजिंग टाइम रे अच्छी एबे आगु को रामनवमी आसुची आ मु जो रिचुअल ने आसी पूरा सिंपल आ बहुत पावरफुल आ जहाँ भी आमको करार अच्छी आम हृदय भितर करार अच्छी आमको भक्ति भावनार सह करार अच्छी आ जहाँ मु आपन को आज कहबी सेटा बहुत दिन हम मु करि आसुची हनुमान वीडियो देइथिली जो माने देखिथिबे से जानि परिबे मु प्रभु श्रीराम को विषय भी कही मु से विषय कहबी ता सहित मु किछि पावरफुल रेमेडी भी आपन सहित शेयर करी जो थिरे आपण श्रीराम को पूजा आराधना करबा सहित तांकर ब्लेसिंग्स को भी पाई परिबे ए जो ब्लेसिंग्स टेम्पोरारी नुह ए ब्लेसिंग्स माने आपण चाहूचंती खुशी होबा पई खुशी हेले किछि कारण गोटे आपण चाहूचंती मैनिफेस्ट करिया पई खुशी हेले पुनी तापर से सिचुएशन चेंज हे जो ए जो ब्लेसिंग्स कथा ए जो रेमेडी मु आपण सहित शेयर करिबी एटा आपण जीवन सारा बंचे थिबा पर्यंत आपण ए जो रिजल्ट आपण पाई परिबे जेमिति मु पाउची मु सब दिनछो सोशलाइज करि पारुनी मु एबे तो किछि दिन वीडियो बंद थिला एबे पुनी वीडियो स्टार्ट करूची दउची पुणी भी आगो को कंटिन्यू हम तापर मोर किसी काम ना घर काम कंप्लीट एवं मो नुआ घर बसिक वीडियो करुच्ची जो मैंने भी मो पूर्व वीडियो देखी थे सक्सेस स्टोरी देती से जानी मान रही आपण सहित मुझे जहाँ भी पढ़ुची जानूची जहाँ मो रिचुअल करी रेमेडी करी मो रिजल्ट पाई से सब आपण सहित शेयर करी जो गुड़ा मुझे अनुभव करी निजर अभिज्ञता मुझे सहित शेयर करी जहाँ मो लाइफ रे सब चेंज हो मो मन भीतर केते चेंज हो से सब किसी आपण सहित शेयर करी ता सहित आपण मान जीवन को भी बदलाय मोर प्रयास चली रही मु किछि नुहे माने मु जो कहूजे जे मु आपण जीवन को बदल भगवान पाखे यूनिवर्स को पाखे या मो मन रे रहे जे मु किछि नुहे जहाँ भी करूचंती जहाँ भी मु आज स्टेज रे बसी आपण वीडियो करि पारुची आपण जहाँ भी कहि पारुची से सब यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स तांको ब्लेसिंग्स बिना मु किछि नुहे जहाँ भी मो पाखे अच्छी जहाँ आपण माने देखुचंती जहाँ मु मो लाइफ रे देखुची जो सक्सेस पाइची से सब मु किछि नुहे सब यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स से ब्लेसिंग्स पाई मु आज आपण मानक पई वीडियो करि पारछि आ जो माने भी देखुचंती वीडियो सेई मानक ऊपर भी यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स अछि बोली यूनिवर्स को नजर पड़िछि बोली से वीडियो देखि पारछंती कि जो माने भी स्पिरिचुअल लाइन को आसुचंती मो वीडियो हो कि अन्य मानकर कहार भी वीडियो हो जेबे भी गोटे स्पेशल ओकेजन थाए यूनिवर्स को एनर्जी पूरा हाई थाए आमे तांको सहित बहुत इजी रे कनेक्ट हे परिबा अलाइन हे परिबा से दिन मंदिर जाती पूजा करती पूजा आराधना सब करती आउ ठाकुर को यूनिवर्स को दुख जनाती किंतु जानी नांती आमे केमिति पूजा कले कौन आम मन रे भावना रखिले आमको यूनिवर्स तथास्थ कहिबे
ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କି ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି 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 ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ, ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ସେ କଥା ସେ ଭାବି ଭାବିକି ଆସିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପୂରଣ ହବ? ଭଗବାନ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ? ଭଗବାନ ତ ଦେଖିଲେ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ସେ ତଥାସ୍ତୁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ନା ଆମର ଥଟ୍ ଯାହା ଥିବ, ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ଥିବ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଲାଇଫରେ ଆଣନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା କରିବା କ'ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କ'ଣ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହଉ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଅଛି କୃତଜ୍ଞତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେତିକିରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଖୁସି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା କରିବେ, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଏନର୍ଜି ତ ଯିବ, ଯେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାଇ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ସେଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଦୁଃଖ ମନରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ସେଇ କଥା ଆପଣ କହିକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ପୁରା ଲୋ ଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫିଲିଂସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଫଳ ଯାହା ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମନ୍ଦିର ନେବା କଥା ସେ ସବୁ ନେଇପାରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯିବା, ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ଔକାତ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ଔକାତ କ'ଣ? ସିଏ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଖାଇବା ଠାରୁ ପିନ୍ଧିବା ଯାଏ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ, ପାଦ ଯଦି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସରୁ, ସବୁ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବା ଏଇ ମନୋଭାବନାରେ ଦେବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜେ ଖାଉ ଖାଉ ଯଦି ସେ ଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ସେୟାର କଲା, ବାପା ମାଆ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ହିଁ କଥା, ଆମକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଚର, ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ଭରି ଭରିକି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ବି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ହଉ, ବସ୍ତ୍ର ହଉ, ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଭଲ ମନରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଦେଉଥିବେ 10 ଗୁଣା 100 ଗୁଣା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି ଆସୁଥିବ। କେମିତି? ସେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଆମେ ଯଦି ଦବା ପାଇଁ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଭରି ଭରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ, ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସବୁ ଆମରି ପାଇଁ। ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ କାହା ପାଇଁ? ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳତା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ରେମିଡି ସେୟାର କରିବି, ଯୋଉମାନେ ବି କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରଖିବେନି। ଯୋଉମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବନାରେ ରହିବେ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫିଲିଂସରେ ରହିବେ, ଖୁସି ରହିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଡାଉଟ୍ ହିଁ ଆସିବନି। ଯୋଉମାନେ ବି କୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଏ ରେମିଡି କରୁଛନ୍ତି, ରିଚୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ରେମିଡି ଉପରକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ରାମ ନବମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇବେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ସଜେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂର୍ବପଟ ରହୁଛି, ପୂର୍ବପଟ ଯୋଉ ଜାଗା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କି ଲଜିକ୍ ଆଣିବେନି, କରିପାରିଲେନି କ'ଣ ହବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘିଅର ଦୀପଟେ
ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ମନରେ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପଜିଟିଭ ଥିବ, ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, 108 ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥିବେ, 8ଟା ଫୁଲର ଯେଉଁ ମାଳ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବନାର ସହ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପୁରା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେଲେ, ପୁରା ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଆପଣ ଦେଇକି ସେ ମାଳଟାକୁ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସେ ଫୁଲ ମାଳରେ ଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଲାଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଥିବେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଭରି ଭରିକି ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ରାମନବମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଲଗେଇବେ। ଅଟା ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ହାଲୁଆ ତିଆରି ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହାଲୁଆ ବନେଇ ପାରିବେ। ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ଭୋଗ ହିଁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବେ, ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ନିଜେ ବି ପାଇବେ। ଏବେ ମେନ୍ ରେମେଡି ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରି ଆସୁଛି ଡେଲି, ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି, ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ କରିବେ, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହା ବି କରିବେ ସେଟା ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ଦରକାର ଆଉ ରେଡ୍ କଲର ପେନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ 108 ଥର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ରାମ ରାମ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମନ ଭିତରୁ ହୃଦୟକୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଲେଖନ୍ତୁ। 108 ଥର ଲେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଥର ବି ଲେଖିପାରିବେ, 1008 ଥର, 1011 ଥର ବି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 108 ଥର ଲେଖିବେ ବି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଲେଖୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର 3ଟା ଜିନିଷ ହବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖୁଥିବା, ଆମ ମନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବିଟା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ମନରେ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମନରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀରାମ। ଏଇ 3ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିବେ, କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ନ ଭାବିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍, ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁ ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଲେଖୁଥିବେ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ହାଇ ଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। 108 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, 1008 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଥର ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବନାର ସହ, ଭକ୍ତିର ଭାବନାର ସହ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 108 ଥର ବି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, 51 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, 21 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭକ୍ତିର ଭାବନାର ସହ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମିତି ଭକ୍ତିର ଭାବନାର ସହ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେଇଟା ତଳକୁ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣ ମନି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମନି କଥା ଲେଖିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ। ନହେଲେ ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମନି ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବେ, ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବେ, ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର, ଯେମିତି ବି ହଉ, ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆହାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆର ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ଆଣିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପୂରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି କାହାର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କି ପିଲାମାନଙ୍କର, କାହାର ବି ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ରିଚୁଆଲ୍ ରେମେଡି କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳଟେ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣୁଥିବେ କି ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେ ପାଣିଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ବି କରୁଥିବେ, ସେ ପାଣିଟା ନିଜେ ପିଇବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବେ, ସେ ପାଣିଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ପାଣି ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ
ଆପଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେସବୁ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ ନିହାତି ପଢନ୍ତୁ ସେଦିନ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହନୁମାନ ହିଁ ବିଜୟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାଁ 108 ଥର ଲେଖିବେ। ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ ପୁରା ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସହ। ତାପରେ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବେ କି ଶୁଣିବେ, ଯାହା ବି କରୁଥିବେ ପାଣି ଢାଳ ରଖିଥିବେ, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ପିଇବେ, ନହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରିଚୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ରେମେଡି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିବେ। ଏତିକି ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଆପଣ ଡେଲି କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାଁ 108 ଥର ଡେଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବା ସହିତ ସେ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ମିରାକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସହ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଭଲ ରେମେଡି ଆଉ ରିଚୁଆଲ କିଛି ବି ନ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ରେମେଡି କହିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ରେମେଡି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା, ଏସବୁ ଡେଲି ଆପଣ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଡେଲି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଗୋଟେ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ରେମେଡି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମନି ଗ୍ରୋଥ ସେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷଟା 2026 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେମେଡିଟେ ସେୟାର କରିବି, ସିମ୍ପଲ ରେମେଡି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ। ଯୋଉମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ହବ, ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବ, ମନି ସକ୍ସେସ୍ ସେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେରେ ନିହାତି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଆପଣ କରିବେ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ଲଗେଇକି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ଟାଇମରେ, ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ଟାଇମରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ଲଗେଇକି ଯାଇକି ବାହାରେ ଛାତ ଉପରେ ହେଲା କି ବାଲକୋନିରେ ହେଲା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୁଡ଼ ଲାଗିଥିବା ରୁଟିକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫିଲିଂସରେ। ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଭରି ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିଦେଇଥିବାରୁ। ଏମିତି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ୟୁନିଭର୍ସକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଦେବା କଥା ହିଁ ଦେବେ। ଏଇ ରେମେଡିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।